салому дуруду гармию самимии худро ба тамоми дӯстдорон ва алоқамандони футболи тоҷик мерасонем. шоматон ба хайру шодӣ бошад дӯстони азизу арҷманд. маврид ба ёдоварест ки имрӯз рақобатҳо дар доираи даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон ба футбол миёни бошгоҳои лигаи олӣ шурӯъ мешаванд ва рақобате ки айнол мо тавассути шабакаи телевизионии футбол ба таври мустақим пешкаши шумо мегардонем дар Истаравшан арена баргузор мешавад пас аз чанд лаҳза ва ин рақобати дастаҳои Истаравшани шаҳри Истаравшан ва парвоз аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд хоҳад буд ки ин рақобатро то як андоза метавон
дерби минтақаи Суғ низ унвон дод. Хуб дастаҳо дар ҳоли имрӯз бо ҳам андари майдони рақобат мешаванд ки ҳар ду тимам барои ба даст овардани имтиёз кӯшиши зиёд хоҳанд кард ва нукта намонад ки барои бақо дар лигаи олӣ барои идома додан рақобатҳо дар мавсими баъдӣ низ барои ин тим барои ҳар ду тим аниқтараш имтиёз хеле муҳим аст, ҳам барои Саравшан ва ҳам барои дастаи Парвоз. Агар ба ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, дастаи Парвоз айни ҳол дар ҷои даҳуми ҷадвал аст ки албатта хавф то як андоза ин тимро таҳдид мекунад. Аммо Саравшан бошад вазъияташ аз Парвоз дида баътар аст. Ин тим дар 10 бозие ки доир карда маги 4 имтиёз ба даст овард ва айни ҳол дар таҳхунаи ҷадвал қарор дорад. ва чӣ гуна ки гуфтем акнун аз сабабе ки дастаи Саравшан айни ҳол дар майдони худ ҳунарнамоӣ карда истодааст, бевосита як имконият дорад ҷиҳати намоиш додани бозии зебо ва албатта ин тим мухлисони сершумор ҳам дорад ки бевосита мухлис метавонад дар рақобат ҳамчун бозигари 12 хизмат расонад ва ба бозигарони дастаи Саравшан як ангезаи иловагӣ ҳам бахшад. ҳама чиз омода аст барои шурӯъ гардидани ин рақобат ва мо танҳо садои уштаки доварро мунтазир мешавем. маврид ба ёдоварест ки довари асосии дар рақобати имрӯза Бахтиёр Комилов аст ва ба ӯ дар канорҳо Сурбон Аҳмадзода ва Тоҳири Баҳром кӯмак мекунанд. довари чорум бошад Саёдҷон Зайниддинов дар ин рақобат номнавис шудааст. ногуфта намонад ки дар рақобати имрӯза инчунин системаи ВАР низ фаъолият мекунад ки дар он шахси асосӣ Насрулло Кабиров аст ва ба ӯ Хусрави Сидиқзод кӯмак мекунад. Муниса Мирзоева ҳамчун мутахассис оид ба пахши такрори наворҳо номнавис шудааст. нозири рақобат Мустафо Исломов ва комиссари бозӣ Ҷамшед Исроилзода. тамошои рақобат сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. ба ин тартиб садои уштаки Бахтиёр Комилов баланд гардид ва бозии дастаҳои Саравшан ва Парвоз дар доираи рақобатҳои даври 12-уми лигаи олӣ расман шурӯъ мешавад. ва чӣ гуна ки гуфтем дар нимаи аввали мавсим ин ду тим як дафъа бо ҳам бозӣ карда буданд ки рақобат дар майдони дастаи Парвоз сурат гирифт ва бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст гардид. аслан бозии дастаҳо дар доираи рақобатҳои даври аввали лигаи олӣ баргузор шуд ва бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст гардид. туан Даниэл Квеко ва Муҳсин Рустамзода голҳои Парвозро заданд. аз ҳайати Саравшан бошад Марадона Сафаров ва Абдуфаттоҳ Худоидодзода голҳоро марбути номи хеш карданд ва ба ин тартиб бозӣ бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст гардид. ҳоло ки рақобат шурӯъ гардид, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи тимҳо ки кадом бозигарони имрӯз андари майдони рақобат шуданд. дар ҳайати аввалияи дастаҳо дар дастаи Саравшан дар 12 Дилшод Дадабоев аст рақами 1 ва ҳамчун дифоъгар дар бозии имрӯза 4 бозигар номнавис шуданд. рақами 5 Шаҳзод Иноятов, Асадбек Зиёзода рақами 2 дорад ки инчунин Зиёзода капитани дастаам аст. рақами 67 Зоиҷон Турсунов ва рақами 14 Абдуҷалил Маназаров. дар хатти нимҳимоя бошад бозигарони зиёд бозӣ мекунанд. ҳамчун нимҳимоятгар 5 бозигар инҷо номнавис шуданд. Амирбек Файзиев рақами 20 дорад. легионер Саидчо Бузуров 77, Марадона Сафаров 21, Бобур Қосимов 27, 8 Шаҳбон Наимов ва ягона ҳамлаваре ки номнавис шудааст Ҷаҳонгир Сафаров аст ки бо пироҳани шумораи 9 ҳунарнамоӣ мекунад. сармураббии дастаи Саравшан Амин Субҳонӣ аст. хуб акнун муаррифии ҳайати дастаи Парвозро оғоз мекунем. дар дарвоза рақами 1 Далерҷон Баротов, дар дифоъ 4 бозигар номнавис шуданд. рақами 2 Александр Мохин, Диловар Шарифзода рақами 4 дорад. 5 Исмоилҷон Охунҷонов, 42 Амирбек Ҷумаев. дар хатти нимҳимоя бошад рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон, 8 Мунир Давлатбеков, Умед Одинаев 13 дорад. Бекҷон Ҷурабоев 77. ҳамчун ҳамлабарон Дуан Даниэл Квеко рақами 23 аст ва Баҳодур Абдувалиев пираҳани шумораи 9 дорад. сармураббии дастаи Парвоз Тоҳирҷон Муминов аст.
توپ در اداره بازیگران دسته پرواز است و چگونه که در بالا اشاره کردم دسته پرواز با پیراهنایی که از رنگ کبود ترکیب یافته است امروز بازی را شروع کردند. پیراهنی که بازیگران دسته سرافشان توسط نمایی کرده ایستادند از رنگ‌های سفید ترکیب یافته است. با بازی دوم بعد توپ در اداره بازیگران دسته سرافشان و چگونه که می‌بینیم در شروع رقابت بازیگران انگیزه خیلی خوب هم دارند که این بازی را جلوی بعدیدن برگزار نمایند، اما چگونه که می‌بینیم در همین حالت قاعده بازی ویران می‌شود با مقابل بازیگر دسته سرافشان مقابل شهبان نعیموف. خورشیدان دسته سرافشان امروز فعال هستند و چون نمیشه که اونا در رقابت‌های خونگی خود می‌آیند با ورزشگاه و دسته خود رو دستگیری می‌کنند. در 10 بازی که دسته سرافشان دایر کرد در دایره رقابت‌های لیگای اولی این دسته یگان پیروزی این حال به دست نآورده است. 4 مساوی داشت علاوه بر آن مساوی که در رقابت‌های دوره اول با مقابل دسته پرواز به قای گرفته بود. من گفته نماند که آخرین بازی دسته سرافشان مساوی جمع بست شده بود با مقابل دسته نوکار دیگری مسابقه با مقابل سردار بود. گفته نماند که دسته پرواز نیست در این موسم پس از سال‌های زیاد دیگر بار به لیگ اولی برگشت و باعث دسته نوکار در این مسابقه شناخته می شود. اسماعیل جان خونجانوف پس به عادل آور شریف زاده این سال با کنار اینجا باز هم قاعده بازی ویران نشود با مقابل الکساندر موخین دفاعگری که در کنار راست خط دفاعی دسته پرواز بازی کرده ایستاده است. پرتاب و خط حمله بود به سمت دوان دانیل کویکو. دوان دانیل کویکو بازیگری است که ضربه‌های سخت مستحکم دارد و عموما سرعت بلند هم دارد و میتواند که حمله‌های دسته پرواز را ادامه دهد با همون سرعت بلند که هنگام تشکیل و راه اندازی هجوم‌ها این حمله‌ور کسب می‌کند. پرتافت اسدبک زیازاده با سمت جریمه گوی دسته پرواز مبارزه ادامه دارد. باز هم زیازاده اما این ارسالی که از جانب کاپیتان دسته سرافشان بود چندان در سطح خوب نبود و تو از میدان بیرون میشود. دلرجان باروتوف دیگر بار آن را به رقابت وارد خواهد کرد در بازیکن دسته پرواز. پس به اسماعیل جان خونجانوف بود. پرتافت بلندی خونجانوف با سمت بهادر عبدولیف. زن بازیگران دسته سرافشان توپ را به اختیار خود میگیرند. پرتافت بلند با خط حمله موقعی که اینجا مبارزه برده ایستاده است بازیگر دسته سرافشان امیربک فیضیف. با وجود آن که در دایره رقابت‌های لیگ اولی دسته سرافشان یگان پیروزی ندارد اما در جام تاجیکستان برآمد خوب هم کرده ایستادند شاگردان امین صبحانی. آنها توانستند در دوره 8 نهایی مسابقه بر دسته برقچی شهرستان پیروز شوند که بازی یکم با نتیجه 2-1 جمع بست کرده در همین ورزشگاه و بازی جوابی که در میدان مرکزی شهرستان صورت گرفت در اون رقابت نیست دسته سرافشان موفق شد که به پیروزی دست یابد. گفته نماند که دسته پرواز نیست در دوره چهارک نهایی مسابقه جام تاجیکستان شرکت خواهد کرد. اینجا قاعده ویران کنی و نوبت گرفته شد از جانب بازیگران دسته پرواز. رقابت دوره 8 نهایی در دایره بازی جام تاجیکستان دسته پرواز با سامان نهایی دنقره بازی خود را دایر کرد
بازی اولی تیم ها با اینجا 4-1 به نفع پرواز جمع بحث شده بود و در بازی جوابی نیست دسته فرودگاه بین المللی شهر خوجند توانست با نتیجه 2-0 پیروز شود برای خود را به دوره 8 نهایی مسابقه باز کند. اگر با جدول رقابت‌های دوره 8 نهایی متوجه شویم دسته پرواز در دوره 4 نهایی با دسته روشن بازی میکند و دسته سرروشن باشد با دسته سردار. و نکته نماند که چند پیش روزهای برگزاری دوره 4 نهایی مسابقه جام تاجیکستان با جای یکم معین گردیدند. سرروشن با سردار در ورزشگاه تلکو آرینا روز 3 ایول بازی میکند. رقابت دسته پرواز و روشن در کلوب آرینا برگزار خواهد شد. بازی اول روز 4 ایول و به این ترتیب دسته ها برای به دست آوردن رخصت دوره بعدی مسابقه باز هم مبارزه رو ادامه خواهند داد. شده دبویف پس با ازویر جان تورسونوف پرتوفت به خط حمله توپ را برمیگرداند اینجا امیربک فیضیف مبارزه ادامه دارد کوشش مارادونا سفاروف اما هرچند توپ را صاحب گردید با قاعده ویران کنه قاعده بازی به مقابل بکجان جورابویف ویران شد. توپ در اداره بازیگران دسته پرواز است. ارسال به سمت الکساندر موخین منیر دولت بیکف اینجا مبارزه میبرد توانست با آسانی اینجا بگذرد از بوبور قاسیموف. ارسال به خط حمله با دوان دانیل کویکو. بیشتر حمله دسته پرواز توسط همین بازیگر صورت میگیرند. پس با بهادر عبدالولیف در داخل جریمه‌گاه قرار دارد بازیگر رقم 9 دسته پرواز. ارسال به قفو بکجان جورابویف پس با منیر دولت بیکف جاکتون ایستا بازیگران دسته سرروشن کوشش میکنند برای گرفتن توپ. پرتافت مومالی احمدخان با داخل جریمه‌گاه بود اما این حالت چندان خوف و خطر رو برای دسته سرروشن ایجاد نکرد. ضربه جریمه تعیین کرده می شود. قاعده بازی از جانب بازیگر دسته پرواز ویران شد چون دقیقه آغاز رقابت دقیقه آزمایشی هم هست. دسته ها عینی حال چندان بازی سرعتناک را نشان نداده ایستادند. اکنون امکانیت برای دسته سرروشن پیدا می شود. فرصت ضربه زنی اینجا الکساندر موخی نمیدهد. چگونه توانست که برگردد به خط دفاع و به شهبان نعیموف اینجا سد گذارد. من بازی دسته پرواز در خط دفاع با دسته سرروشن برابر است. از چی لحاظ؟ از آن لحاظ که دفاعگران دسته پرواز و دفاعگران دسته سرروشن اجازه دادند که حریفان رقیبان به دروازه این تیم ها 16 گلی زنند. اما نگفته نماند که نسبت به دسته پرواز سرروشن یک بازی کمتر دایر کرده است. امیربک فیضیف میخواست رو ارسال کند اما اون با برخورد با بکجان جورابویف از میدان بیرون گردید. زوجان تورسونوف دیگر برای توپ را قبول میکند. بازم پرتوف به خط حمله. چگونه که میبینیم امروز کنار راست خط حمله دسته سرروشن فاول است. بازم پرتوفت ارسال جهانگیر سفاروف بود با سمت امیربک فیضیف. امیربک فیضیف حمله‌ور کناری راست است یعنی در این موقع یعنی بازی کرده ایستاده است و بیشتر ارسال هم از توسط کناری او انجام داده میشوند و حمله ها هم توسط کناری که او بازی دارد جلو اندازی میشوند. ضربه جریمه است. امکانیت خوب برای به پیش برآمدن 2-3 امور قاعده ویران کنی ها. بوبور قاسیموف و اسدبک زیادزاده در نزد توپ هستند. پرتافت قاسیموف با داخل جریمه‌گاه در خبط دوم بازیگر دسته پرواز خوب بازی میکند. اینجا اگر
дар охирин фурсат дифогари дигари дастаи Саравшан Шаҳзод Иноятов намебуд. Як фурсати бениҳоят олӣ барои Туан дар нивел Квеку ба вуҷуд меомад. бубинед ки тӯбро чӣ гуна қабул кард ва мавқеъи дурустро инҷо ишғол кард Шаҳзод Иноятов. паси бозигари дастаи Саравшан ба дохили ҷаримагоҳ буд ба самти Ҷаҳонгир Сафаров. Шаҳбон Наимов кӯшиш мекунад, аммо ҷо бози Александр Мухин хубтар буд нисбат ба ҳунарнамоие ки мо аз ҷониби бозигари дастаи Саравшан дидем. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи Парвоз, ирсоли Диловар Шарифзода дигар бора ба ӯ баргардонда шуд. Буирҷон Сангинбоев, Исмоилҷон Охунҷонов, пас ба қафо бозам ба Исмоилҷон Охунҷонов. Туп дар идораи бозигарони дастаи Саравшан аст. Ирсоли Ҷаҳонгир Сафаров ба самти Шаҳбон Наимов. Инҷо мубориза ва дар баробари Шаҳбон Наимов Александр Мухин то ба ин дақиқаҳо чӣ гуна ки мебинем дар ин дуэл бозии зебо нишон дода истодааст ва намегузорад ки Шаҳбон Наимов ҳамлаи Саравшанро идома диҳад ва онро хавфноктар кунад. бозам туп дар идораи бозигарони дастаи Саравшан. Ҷаҳонгир Сафаров пас ба дохили ҷаримагоҳ. Фурсат барои дастаи Саравшан пайдо мешавад. аввалин вазъияти хавфнок, имконият барои Амирбек Файзиев, аммо ин бозигар муваффақ нашуд. инам аз он сабаб буд ки ирсоле ки ба самти ӯ анҷом дода шуд чандон дуруст набуд. яъне суръати ҳаракати туп баландтар буд ва маҳз аз ҳамин хотир ин бозигар ба туп расида натавонист. барҳол як бозигузории хуб буд аз ҷониби бозигарони дастаи Саравшан ва онҳо тавонистанд аввалин имконияти голзаниро ҳам барои худ ба вуҷуд биёранд. ҳарчанд мо зарбаи ростро надидем. бозамад ба нафи Саравшаниҳо Асадбек Зиёзода, капитан ва он бозигаре ки бештар тӯбҳоро аз авт ба бозӣ ворид мекунад. Баҳодур Абдувалиев мубориза бурд, аммо қоидаи бозӣ ба муқобили ӯ вайрон шуд. аз ҷониби бозигари дастаи Саравшан Амирбек Файзиев. агар дастаи Саравшан дар бозии имрӯза пирӯз шавад, шумораи имтиёзҳои ин тим ба 7 адад хоҳад расид ва ба ҷои 11-уми ҷадвал боло мебарояд. ва албатта бозии дигар миёни дастаҳои Истиқлол ва Сардор аст ва натиҷаи он ҳам аз мавқеи дастаҳо дар ҷадвал вобаста хоҳад буд. натиҷаи он албатта ки ба мавқеи дастаҳо дар ҷадвал таъсир мерасонад. ва чӣ гунае ки медонем дастаи Сардор рақобати худро ба муқобили дастаи Истиқлол мусовӣ карда буд. 0-0 он дидор ҷамъбаст шуд. агар Парвоз пирӯз шавад бо касби 14 имтиёз ба ҷои 7-уми ҷадвал боло хоҳад баромад ва албатта ба таври муваққатӣ, чун даври 12-уми рақобатҳо ба тозагӣ шурӯъ гардид. ин бозиҳои даври аввал аст. ва Баҳодур Абдувалиев довар корти зард медиҳад дар дақиқаи 17-уми рақобат. аввалин корти зард нишон дода шуд аз ҷониби довари марказ ба бозигари дастаи Парвоз. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. Асадбек Зиёзода тӯбро боз дошт ва мехост ки ба самти пеш ҳаракат кунад, аммо ба ин кор Баҳодур Абдувалиев иҷоза надод. каме осеба мегирад капитани дастаи Саравшан ва яке аз бозигарони асосӣ ва калидӣ ҳам ҳаст айни ҳол дар ҳайати дастаи Саравшан.
бозам зарбаи кунҷӣ. вазъиятҳои стандартӣ айни ҳол бештар ба нафъи Старавшананд. ташрифи мухлисон идома дорад. ва чӣ гуна ки мебинем шумораи мухлисон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Старавшан ё худ Старавшан арена тадриҷан бештар мешавад. акнун тамоми таваҷҷӯҳро равона мекунем ба самти Саидшо Бузуров. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. исмоилҷону Хунҷонов тӯбро бармегардонад. ба нафъи Старавшан аст. Шаҳбон Наимов омода мешавад ки аз ҳамон партофтҳои баланде ки дорад истифода барад. партофти ӯ ба дохили ҷаримагоҳ бозам бартараф гардид ин ҳолат аз ҷониби Александр Мухин. кӯшиши зиёд аст аз ҷониби бозигарони дастаи Старавшан барои ташкили ҳамлаи нав. Шаҳзоди Ноятов бозам туп ба самти Бобур Қосимов фасода мешавад. тӯбро бои бозигарони дастаи Парвоз дуан Даниэл Квеку тавонист нигоҳ бидорад дар ихтиёри худ. ирсол бозигарони дастаи Старавшан тӯбро мегиранд. ирсол ба самти Марадона Сафаров. пас начандон хуб буд ба самти Амирбек Файзиев, аммо ба ҳар ҳол ин бозигар муваффақ шуд ки тӯбро бигирад. Асадбек Зиёзода, ҷонгӯи Сафаров дигар бора ба Зиёзода тӯбро пас медиҳад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ва қариб буд ки як худголро мо дар ҳамин ҳолат медидем. як худголи зеборо аз ҷониби Исмоилҷону Хунҷонов. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. ирсоли Асадбек Зиёзода буд ба дохили ҷаримагоҳ, ҳарчанд мехост тӯбро баргардонад Исмоилҷону Хунҷонов, аммо ба таври ғайриинтизор тӯб ба самти дарвоза ҳаракат кард. аммо ба ҳар ҳол ин хавфу хатарро бозигарони дастаи Парвоз муваффақ гардиданд ки бартараф кунанд. Леват Шарифзода, Александр Мухин, бозам Мухин тӯбро қабул мекунад. як ирсоли дигар аз ҷониби Умед Одинаев буд. ҳарчи гуна ки дидем бозам тӯб аз майдон берун мешавад. гуфта намонад ки дар баробари ин рақобат як бози дигар низ дар дораи бозиҳои даври 12 ҷараён дорад. бетаваҷҷӯҳ кунем ба ҳамлаи дастаи Старавшан. тӯб дар идораи Саидшо Бузуров. Амирбек Файзиев буд. як ирсоли дигар ба дохили ҷаримагоҳ. Баҳодур Абдувалиев ҳарчанд ҷаҳиш мекунад, аммо ба тӯб нарасид. Абдуҷалил Маназаров пас ба Канор. корти зарди навбатӣ ба бозигари дастаи Парвоз ба Умед Одинаев нишон дода шуд дар дақиқаи 21. санаи такрорро мутаваҷҷеҳ мешавем. дар ҳақиқат то як андоза қоида вайронкунӣ ба муқобили Шаҳбон Наимов ҷиддиан буд. аз ҳамин хотир дувар тасмим гирифт ки ба бозигари дастаи Парвоз огоҳӣ диҳад. бозам Асадбек Зиёзода дар назди тӯб. партофти сарвони даста ба дохили ҷаримагоҳи Парвоз, аммо ин маротиб чандон хатарнок набуд. гуфтем ки дар баробари ин рақобат як бози дигар низ ҷараён дорад дар доираи бозиҳои даври 12 ин бозии дастаҳои клуби марказии варзиш артеш ва ҳосилот аст ки дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст. фардо мо шоҳиди дерби Хуҷанд мешавем. Эсхата бо Хуҷанд бозӣ мекунад ва дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ бозии дастаҳои Балхчӣ ва Вахш сурат хоҳад гирифт. баъдан рӯзи 28 июн Равшан бо Регартадас бозӣ мекунад ва Сардор бо Истиқлол. ва рақобати аз ҳама ҷолибтарин ин бозии дастаҳои Равшан ва Регартадас хоҳад буд. мувофиқи
гуфтаи баъзе аз коршиносон. ва як бозии дигар ҷолибе ки айни ҳол ҷараён дорад бозии дастаи клуби марказии варзиши ва ҳосилот аст ва инчунин Эсхата ва Хуҷа низ эҳтимол меравад ки яке аз бозиҳои ҷолиб хоҳад буд. умуман ҳамаи бозиҳое ки дар доираи рақобатҳои даври дуввуздаҳум баргузор мешаванд ҷолиб ва дидани сурат хоҳанд гирифт. инҷо кӯшиши бозигари дастаи Парвоз буд. Умедуддинаев ва тӯбро аз майдон берун кард. каме ҳам бошад фишор аз ҷониби бозигарони дастаи Саравшан бештар аст. исол ба самти Шаҳбон Наимов. Диловар Шарифзода ин ҳолатро бартараф кард. ва ин ирсоле ки на чандон хуб буд, Зуҳирҷон Турсунов онро бартараф кард. аз ҷониби бозигарони дастаи Парвоз айни ҳол имконияти голзанӣ фароҳам наоварда шудааст. онҳо натавониста истоданд ки ба ҳамла бираванд ва натавониста истоданд ки ҳамлаи худро хавфнок кунанд. Сайчо Бузуров. Пас ба самти Мунир Давлатбеков буд. ирсол ба дохили ҷаримаҳгоҳ. акнун имконият ва Дуан Даниэл Квеко дар ҳамин ҳолат ба тӯб намерасад. имконият ки фароҳам шуд бояд онро истифода бурд, аммо чӣ гуне ки мебинем дар ҳолати офсайд будааст. бозигари дастаи Парвоз. аммо ба ҳар ҳол бозигарони дастаи Саравшан иҷозат доданд ки як ҳамла аз ҷониби Парвоз инҷо сурат бигирад. инам маҳорати хуби инфиродии бозигари дастаи Парвоз буд ки дар канори рост хуб бозӣ кард. тавонист ҳамларо идома диҳад. аммо чӣ гуна ки дидем дар идома бозигар дар ҳолати офсайд қарор доштааст ва он ҳолат ҳамчун офсайд ба қай гирифта шуд. Асадбек Зиёзода. ирсол ба самти Амирбек Файзиев. зарба ба самти дарвоза буд, аммо на он қадар хавфнок. чӣ гуна ки ишора кардем, шогирдони Тоёҷон Муминов се ғалаба доранд дар ин мавсими Лигаи Олӣ. онҳо тавонистанд бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз шаванд. онҳо тавонистанд бар Хуҷанд пирӯз шаванд ва онҳо тавонистанд ки ҳосилотро мағлуб кунанд. аввалин ғалабаи дастаи Парвоз дар ин мавсими Лигаи Олӣ, албатта бо баромадан ба Лигаи Олӣ аввалин ғалабаи худро ин тим дар рақобат ба муқобили дастаи ҳосилот ба қай гирифт. бонҷа 1-0 бар дастаи ноҳияи Фарход пирӯз гардид. бонҷа 2-0 бар Хуҷанд зафар ёфт. бонҷа 2-1 бар клуби марказии варзиши Артеш пирӯз гардид. ҷо бархурди дарвозабони дастаи Саравшан бо бозигари дастаи Парвоз бо Амирбек Ҷумаев буд. ба китфи дарвозабон бархурд бозигари рақами 42 дастаи Парвоз ва дарвозабон баъд аз оне ки тӯбро қабул кард дар китфи ӯ каме дард эҳсос шуд. аммо ба ҳар ҳол ягон ҳолати нигаронкунанда нест. дарвозабон метавонад ки бозиро идома диҳад. партофти баланди ӯ ба самти Асадбек Зиёзода. Дуан Даниэл Квеку дар мубориза бо Зиёзода меафтад. зарбаи ҷаримаам талаб кард, аммо поидаи бозӣ вайрон нашудааст. ана акнун вайрон мешавад ба муқобили Ҷаҳонгир Сафаров. нисбат ба бозигарони дастаи Саравшан дар чанд дақиқаи охир бозигарони дастаи Парвоз бештар ба хато роҳ дода истоданд. ин маротиба Диловар Шарифзода буд ки ба муқобили Ҷаҳонгир Сафаров ғайриқоидаи бозӣ амал кард. бубинед ки чӣ гуна имкониятҳо аз вазъияти стандартӣ барои бозигарони дастаи Саравшан ба вуҷуд омада истоданд. аммо то ба ҳол аз ин имкониятҳо, аз ин фурсатҳое ки барои онҳо ба вуҷуд меояд истифода нашуда истодааст.
حالا که امکانیت هست باید اون رو استفاده برد وگرنه رقیب البته جزا خواهد داد. در نزد توپ سعیدشاه بزرگوف، ضربه با سمت دروازه و گل! چگونه گل زیبا میزند سعیدشاه بزرگوف از ضربه جریمه‌ای و خیلی استادانه این ضربه را اجرا کرد و در سطح چمپیونات اروپا این ضربه زده شد. ببینید که چگونه از مسافه خیلی دور دروازه رو به نشان میگیرد و توپ رو تسلیم دروازه دلرجان براتف میکند. سعیدشاه بزرگوف در دقیقه 29 رقابت دسته سرافشان رو با پیش برآورد. هیچ کس گمان نداشت که از همین موقع سعیدشاه بزرگوف با سمت دروازه ضربه میزند. خیلی ضربه اولی و خیلی ماهرانه این وضعیت استانداردی رو اجرا کرد. فشار زیاد بود، فشار بیشتر بود از جانب بازیگران دسته سرافشان و موفق شدند که با زدن گل دست یابند از وضعیت استانداردی. صدبک زیازاده بازم توپ را با بازی وارد میکند و اکنون این سبب این گل چی بود؟ سبب اون بود که قاعده بازی از جانب دلوور شریف زاده ویران شد با مقابل جهانگیر سفرف و البته که دروازه‌بان است کنار راست دروازه خود رو خالی گذاشت. موقعیتی که اون رو مشاهده کرد بازیگر رقم 72 دسته سرافشان ضربه و گل! امیربک جمعیف با گذاره یک دقیقه موفق می شود که حساب را در بازی امروزه برابر کند. این چگونه رقابت است، این چگونه بازی است که هنوز هم در آن حساسیت باقی مانده شد و آن را امیربک جمعیف بیدار کرد. در دقیقه 29 از ضربه جریمه‌ای حساب باز می شود و ببینید که در دقیقه 31 حساب باز برابر می شود. پرتاف از اوت صورت گرفت و داخل جریمه و ارسال خود دلوور شریف زاده بود با سمت بازیگری دسته پرواز با سمت امیربک جمعیف. کوشش نوبتی از جانب بازیکن دسته سرافشان الکساندر موخین اینجا سد گذاشت با شهبان نعیموف. شهبان نعیموف در موسم قبلی در هیئت دسته پرواز برآمد میکرد، در آن موسمی که پرواز در لیگ یکم هنرنمایی مینمود. یعنی بازیگر سابق دسته پرواز است. بوده بازی ویران میشود از جانب بازیگران دسته پرواز، از جانب بازیگر که نوکه گل زد. مارادونا سفرف پرتافتی و با داخل جریمه گاه پرتافتی بلند است. بازیگران دسته پرواز اولین شده به توپ میرسند. موجی نوی حمله دسته سرافشان رو میتوانیم متوجه شویم. عبدالجلیل منظرف فرس با خفا با سمت بابور قاسموف ارسال به داخل جریمه گاه بود که نوبت را شریف زاده برطرف کرد. یک ضربه دیگر از مسافه دور در اجرای سعیدشاه بزرگوف، بازیگری که از ضربه جریمه‌ای گل زد از مسافه خیلی دور. تصمیم گرفت که یک دفعه دیگر نیز شانس خود را امتحان کند، اما همیشه توپ‌ها با دروازه وارد نمی‌شوند. دلوار شریف زاده در
زمین خوب است. اکنون باید در زبان دسته پرواز دادرجان باراتوف توپ را به بازی وارد کند. کینکور هم کرد. پرتافت بلند به خط حمله. کوشش و ببینید که بهادر عبدولیف اینجا در حمله است همراه با امیربک جمایف. جمایف امروز در کنار راست خط حمله دسته پرواز بازی دارد. تو باید از برای خوبت وارد کرده شود از جانب اسماعیل جان اخونجانوف. این بازیگر پرتافتهای بلند هم دارد. پرتاف به سمت جریمه‌گاه. در قبط دوم بازی خوبی جهانگیر سفرف را دیدیم. باز هم تو از میدان بیرون می شود. پرداخت به سمت بابور قاسموف. قاعده بازی ویران شد. چگونه که گفتم امروز از جانب بازیگران دسته پرواز قاعده ویران کنی ها زیاد هستند. حالا که دو کارت زرد گرفتند آنها و حالا هم قاعده ویران کنی از جانب آنها ادامه دارد. این مراتب بهادر عبدولیف به خطر راه داد. این مراتب اکنون امومعلی احمدخان کمی آسیب میگیرد. امومعلی احمدخان هم یکی از بازیگرانی با مهارت است که در کنار راست خط دفاعی دسته پرواز بازی میکند. در کنار چپ نمایی کرده این صورت. من هم در کنار راست خط دفاع بازی میکند هم در کنار چپ. در رقابت‌های قبلی در کنار راست خط دفاعی دسته پرواز بازی داشت. و این حال باشد در کنار چپ بازی کرده شده است. در کنار راست الکساندر موخین نمایی کرده شده است. بازیگری که از ضربه جریمه‌ای گل زد در هیئت دسته سراوشان سایچو بوزوروف 26 سال دارد. و از دسته وحش به سراوشان گزارش کرده بود در سال 2025 در هیئت دسته جوانان خطلان نیز بازی کرده است. حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته سراوشان اینجا تشکیل نشد. وضعیت برطرف کرده شد. در این موسم رقابت‌های لیگ اولی این بازی پنجم است که سایچو بوزوروف بازی میکند. و اولین مراتبه است. دومین مراتبه است که در هیئت اولیه جای میگیرد. در بازی با مقابل دسته برخچه پورا بازی کرد. من اولین نتیجه آوری او در موسم امسال است در دایره رقابت‌های لیگ اولی.
партов ба самти ҷаримагоҳ, ба самти дуан Даниэл Квеко. бархурди Квеко инҷо бо дарвозабон буд, бо Дилшод Дадабоев. ҳар ду бозигар низ аз ин бархурде ки доштанд каме осеб ҳам гирифтанд. ягон хел ҷои нигаронӣ нест. тӯб аз назди дарвоза ба рақобат ворид гардид. ирсол ба хатти ҳамла ҳам буд, аммо Шаҳбон Наимов натавонист ки тӯбро соҳиб шавад. думе рақобат. тӯб дар идораи бозикарони дастаи Парвоз. ирсол ба қафо Диловар Шарифзода. тӯбро ба самти пеш ҳаво медиҳад. тӯбро бои бозикарони дастаи Саравшан имконияти навбати ҳам метавонад барои соҳибони майдон ба вуҷуд биёяд. аз беруни ҷаримагоҳ зарбаҳо акнун бештар мешаванд аз ҷониби бозикарони дастаи Саравшан ва онҳо барои ин кор ба худ иҷоза медиҳанд. баъд аз оне ки мо голро аз ҷониби бозигари дастаи Саравшан аз ҷониби Сайчо Бозоров дидем, Бобур Қосимов ин маротиб шонси худро имтиҳон мекунад. бозигаре ки дар бозӣ ба муқобили дастаи Барши дар ҷоми Тоҷикистон голи ягонаи дидорро ба ҳадаф расонида буд. кӯшишҳо барои ташкили ҳамлаи нав аз ҷониби бозигарони дастаи Саравшан ба мушоҳида мерасад. ирсоли Ҷонгир Сафаров буд, ҳарчанд мувозинати худро аз даст дод, аммо ирсол кард. вале бозигарони дастаи Парвоз ин ҳолатро бартараф карданд. аут. чун ҳамешагӣ Асадбек Зиёзода тӯбро партоф мекунад ба самти Амирбек Файзиев. тӯбро бои бозигарони дастаи Парвоз. пас ба самти Шаҳбон Наимов ба ҳамла пайваст мешавад. дуан Даниэл Квеко имконияти беҳтарин зарба ба самти дарвоза ва тӯб баланд аз чорчӯбаи дарвозаи Далерҷон Баротов ҳаракат карда аз майдон берун гардид. бозам мубориза идома дорад. чӣ гуна ки ишора кардем, айни ҳол бештар фишори бозигарони дастаи Саравшан тавассути канори рост аст. дар дифоъ дар ин канор Эмомалӣ Аҳмадхон бозӣ дорад. дар марказ бошад Исмоилҷон Охунҷонов, оне ки бояд дар дифоъ ба Эмомалӣ Аҳмадхон кӯмак кунад. то ба ин дақиқаҳо бозигарони ин хатти дифоъ аз уҳдаи иҷрои вазифаи худ то як андоза муваффақ шуда истодаанд ки бароянд. чунки мо голе ки аз ҷониби бозигарони дастаи Саравшан дидем аз вазъияти стандартӣ буд, аз зарбаи ҷаримагӣ. ҳарчанд бештар фишор ҳаст, ҳарчанд бештар ҳамлаҳо тавассути ҳамин канор сурат мегиранд, аммо то ба ҳол тавассути ин канор гол зада нашуд. Шаҳбон Наимов шикарда истодааст. тӯб дар идораи бозигарони дастаи Парвоз. Александр Мухин. Даниэл Квеко ба ҳамла пайваст шуд. Мухин ҳамларо идома медиҳад. пас ба дохили ҷаримагоҳ. касе аз бозигарони дастаи Парвоз набуд ки тӯбро қабул кунад. бозам Амирбек Файзиев ҷо бозигарони Саравшан тӯбро мегиранд. бозигарони дастаи Парвоз мегиранд. Баҳодур Абдувалиев
кӯшишҳои муборизаи Асадбек Зиёзода ва сад мегузорад, тӯбро мегирад. зарба ба самти дарвоза чандон дуруст набуд. Амале ки мо аз ҷониби Умед Одинаев дидем. Зарбае ки ӯ анҷом дод. паси Сайчо Бузуров ба Асадбек Зиёзода. Амирбек Файзиев қабул мекунад. Пас ба Асадбек Зиёзода. Ҷонгир Сафаров ба пайваст мешавад. Марадона Сафаров, аммо тӯ ба канори дигар равон карда шуд ба самти Шаҳзод Иноятов. пас ба Сайчо Бузуров. думаи ҳамла тавассути Амирбек Файзиев. канори чапи хатти ҳамлаи дастаи Саравшан фаъол мешавад. ва инҷо қоидаи бозӣ ба муқобили Шаҳзод Иноятов вайрон шуд. корти зард. бале, корти зард нишон дода мешавад ба Амирбек Ҷумаев дар дақиқаи 44-уми бозӣ. аввалин маротиба аст ки чунин қоидаи бозӣ дағалона вайрон мешавад. ва нукта намояд ки ин сеюмин корти зард буд ки бозигарон дастаи Парвоз бо исми худ сабт карданд. дар нимаи аввали рақобат довар се корти зард нишон дод ва ҳар се онро ба бозигарон дастаи Парвоз нишон дод. зарбаи ҷаримавии навбатӣ ба фоидаи дастаи Саравшан. ва дар бештари ҳолатҳо шахсе ки зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад ҳиваз мешавад. ин маротиба Бобур Қосимов дар назди тӯб аст. партов сурат мегирад ба дохили ҷаримагоҳ. ин ҳолат аз ҷониби Отур Абдувалиев бартараф гардид. дуан Даниэл Квеко кӯшиш барои ҳамлаи нав, тӯбро аз худ хеле дур мекунад ва чӣ гуна сурати баланд ҳам дорад. дуан Даниэл Квеко ба самти ҷаримагоҳ меояд, ба он наздик мешавад, дохил мешавад ва вазъияти хавфнок инҷо бартараф шуд. тӯбо расиш ба бозигари дастаи Саравшан ҳаракат кард. самти ҳаракати тӯб тағйир ёфт. бинед инҷо наздик мешавад ба тӯб ва онро барҳам мегардонад Сайчо Бузуров. аммо зарбаи кунҷӣ аст. 2 дақиқа илова мешавад ба нимаи аввали рақобат. зарбаи кунҷӣ ба нафи Парвоз. Бекҷон Ҷурабоев тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. партов ба дохили ҷаримагоҳ. тӯбро бо сар Абдуҷалил Маназаров берун кард. ҷонгир Сафаров қоидаи бозиро Александр Мухин ба муқобили ӯ вайрон мекунад. 11-умин қоида вайронкунии бозигарони дастаи Парвоз буд. Зоҷон Турсунов пас ба хафо. партофти баланди Турсунов. Амирбек Файзиев пас ба самти Бобур Қосимов. тӯ ба хафо пас дода мешавад ба Абдуҷалил Маназаров. Зоҷон Турсунов. Асадбек Зиёзода инҷо тӯбро соҳиб шуд. Сайчо Бузуров. тӯбро аз ӯ гирифтанд бозигарони Парвоз. Мунир Давлатбеков пас ба Александр Мухин. гузариши хеле хуби Александр Мухин. суръатафзоии ӯ аммо инҷо дар мубориза бо ӯ бозигари дастаи Саравшан муваффақ мешавад ки тӯбро бигирад. тӯбробои хеле олӣ буд дар ҳамон ҳолат. Ҷалил Маназаров пас ба самти Бобур Қосимов. Амирбек Файзиев бо тӯб ҳаракат карда истодааст. ирсол анҷом дода мешавад, аммо тавассути Похич бозигари дастаи Парвоз тӯбро гирифт. Амирбек Ҷураев. ба ҳамин тартиб садои ҳуштаки довари асосӣ дар бозии имрӯза, садои ҳуштаки Бахтиёр Комилов баланд мешавад
ва нимаи аввали бозии даври 12-уми лигаи олӣ миёни дастаҳои Истаравшан ва Парвоз бо натиҷаи 1-1 бо голҳои Саидшоҳ Бозоров ва Амирбек Ҷумаев ба анҷом расид. хуб 15 дақиқа танаффус мекунем ва баъдан боз бармегардем ба Истаравшан арена то қисми дуюми рақобати ҷолибро тамошо кунем. айгири мо бошед.
با ورزشگاه مرکزی شهر استراوشان برمیگردیم. دوستان عزیز و ارجمند، با تماشای قسم دوم رقابت دسته‌های استراوشان و پرواز که در دایره رقابت‌های دور 12 چمپیونات تاجیکستان با فوتبال میان باشگاه‌های لیگ عالی برگزار شده است و از قسم اولی بازی با نتیجه 1-1 به انجام رسید. در دقیقه 29 بازی از ضربه جریمه‌ای از مسافت دور سعیدشاه بازارف موفق شد که با زدن گل دست یابد بازیگر دسته استراوشان و بعد در دقیقه 31 امیربک جمعیف توانست حساب رو برابر کنند و با همین نتیجه قسم اولی بازی جمع بست گردید. حالا باشد صدای که دوباره بلند می شود. این از آن درک می‌دهد که قسم دوم بازی دسته ها رسما شروع گردید. بیاد اکنون در شروع قسم دوم بازی یک دفعه توجه میکنیم به هیئت دسته ها و بعدا شرح رقابت رو ادامه میدیم. در دسته استراوشان اگر توجه کنیم در دروازه دلشاد دادابویف است. در خط دفاع باشد در کنار چپ شهزاد اینویتوف بازی داشت. در کنار راست باشد زهیر جان ترسونوف. در مرکز عبدالجلیل منظرف همراه با اسدبک زیوزوده نمایی کرده شدند. در خط نیمه مویه در کنار چپ امیربک فیضیف. در کنار راست باشد بابالقاسموف. در مرکز سعیدشاه بازارف، اینچنین مارادونا سفرف و شعبان نعیموف. در حمله جهانگیر سفرف نمایی کرده شده است و البته که طرح جایگیری باز هم میتواند عوض شود و باز هم میتواند بازیگران اونهایی که در خط نیمه مویه و حمله هستند موقع خود را عوض کنند. امکانیت برای بازیگران دسته استراوشان نمای خوبی جهانگیر سفرف بود، اما بازیگران دسته پرواز موفق گردند که نوبت را برطرف کنند. سرمربی دسته استراوشان متخصص ایرانی امین سوبونی است. اکنون می‌گذاریم به معرفی هیئت دسته پرواز. در دروازه این تیم دلیل جان باراتوف است. در خط دفاع باشد در کنار چپ الکساندر موخین. در کنار راست باشد امیربک جرمایف. در مرکز اسماعیل جان آخوندجانوف همراه با دلوار شریف زاده نمایی کرده شدند. در خط نیمه مویه باشد در کنار چپ امام علی احمد خان. در کنار راست بکجان جورابکوف. در مرکز امید اودینایف همراه با منیر دولتبکوف که کاپیتان دسته است نمایی کرده شدند. حمله‌آوران با عبدالله عبدالولیف و دوان دانیل کویکو میباشند. سرمربی دسته پرواز متخصص وطنی جان مومینوف است. چه امکانیت برای بازیکن دسته استراوشان دلیل محمد اینجا مبارزه میبرد شعبان نعیموف و پایده بازی ویران شد. قبل از زدن گل چگونه که دیدیم بازیگر دسته استراوشان غیر پایده بازی عمل کرد و پایده بازی اینجا ویران میشود. هیئت داوران برای حکمین رقابت اینویند داور اساسی بختیار کامیلوف است و با در کنارها
سوربون احمدزاده و طاهر بهرام کمک کرده ایستادند. سیاد جان زینالدینов داور چهارم است. امروز در ژاور و بر نصرالله کبیرов است. خسرو صدیقزاد به او کمک میکند. مونیسه میرزایف همچون متخصص پخش نوارها خدمت رسانیده ایستاده است. ناظر بازی مصطفی اسلامov و کمیسر رقابت جمشید اسرائیل زاده. تو با سمت پیش روان کرده میشود. امکانیت برای دسته پرواز ضربه با سمت دروازه بهادر عبدولیف اینجا امکانیت پیدا کرد. اینجا فرصت ضربه زنی پیدا کرد اما موفق نشد که ضربه درست و دقیق انجام دهد. صحنه تکرار متوجه میشویم. اینجا مبارزه او بود با عبدالجلیل منظرov هرچند در اجرای ضربه موفق شد اما ضربه چندان خوب رو ما از جانب او ندیدیم. بازم توپ در اداره بازیگران دسته سرافشان. ارسال شهزاد اینایتov به خفو با عبدالجلیل منظرov. توپ را جان تورسونوف صاحب میشود. قاعده بازی با مقابل بازیگر پرواز ویران نشد. با مقابل دانیل کویکو. توپ در اداره بازیگران دسته سرافشان. شعبان نعیمov با توپ حرکت کرده ایستاده است. به جریمه هم نزدیک میشود. ارسال هم انجام داده میشود اما ضربه را از جانب جهانگیر سفرov ندیدیم. هرچند کوشش کرد که برای خود شانس ضربه زدن رو پیدا کند. مارادونا سفرov با توپ به جریمه وارد میشود. پس نشان نولی اما به هر حال بازیگران دسته سرافشان بازم توپ را گرفتند. صدگذاری از جانب الکساندر موخین. مطافی نوبتی به سمت جریمه از جانب شهزاد اینایتov و باز هم این حالت برطرف شد. اصلا هر دو گل که در بازی امروز به هدف رسانده شد هر دو گل هم زیبا بودند. هر دو گل هم جالب دقت بودند. هم گل اولی که از ضربه جریمه‌ای زده شد و هم گلی که ما از جانب امیربک جمعیف دیدیم. نکته مهمه که شماره قاعده ویران کننده در قسم اول بازی از جانب بازیگران دسته پرواز زیاد بود. 11 یا 12 مرتبه آنها غیر قاعده بازی عمل کردند و 3 کارت زرد هم گرفتند. مثلا امیربک جمعیف در دقیقه 44 کارت زرد گرفت پیش از آن. در دقیقه دوم بهادر عبدولیف و در دقیقه 21 امید دودینایف نیز با کارت زرد جزا گرفته بودند. اینجا قاعده بازی به مقابل شعبان نعیمov ویران کرده می شود. ضربه جریمه صحنه تکرار رو متوجه میشیم. اینجا صدگذاری الکساندر موخین بود که بازیگر سرافشان رو با زمین افتونید. ضربه جریمه نوبتی به فایده دسته سرافشان. از یک امکانیت استانداردی آنها استفاده کرده توانستند. دیگر فرصت هایی که بود زیاد هم بود باز هم استفاده نشد. شهزاد اینایتov در نزد توپ پس به داخل جریمه پس زمینی بود اما توپ نگذشت. بازم دوان دانیل کویکو اینجا قاعده بازی به مقابل او ویران می شود از جانب اسدبک زیازاده. این لیگیونر به داور اشاره میکند که باید یگان چیز نشان بدهد به بازیگر دسته سرافشان کارت زرد نشان بدهد. اسماعیل جان آخوندجانov آماده می شود که توپ را به بازی وارد کند. اکیوسو است چگونه که مشاهده میکنیم ورزشگاه سرافشان پر از مخلص شد. اما اونها امروز برای دستگیری تیم دوست داشتهشان آمدند به ورزشگاه. ضربه دولتبکov با سمت دروازه و اینجا این حالت را دلشاد ادبایف برطرف میکند. این گونه ضربه ها از جانب بازیگران دسته پرواز خیلی کم بودند. پتافت و خط حمله رو بازم بازیگران دسته پرواز صاحب میشوند. لوا شهرزاده پس به الکساندر موخین. ارسال با سمت امیربک جمعیف. بازم توپ را با بازیگران دسته سرافشان. توپ در اداره شهزاد اینایتov اما اینجا در مبارزه با امیربک جمعیف اینایتov با زمین میافتد. این هم قاعده ویران کنیست. این هم وضعیت استاندارد است و یا نه مشاهده میکنیم. و چگونه که میبینیم شهزاد اینایتov اوسه برداشته است. امیربک جمعیف توپ را زده از نزد او دور کرد و اینجا اشاره می شود که قاعده ویران کنی نیست. باید توپ از نزد دروازه دسته پرواز با بازی وارد کرده شود. همین صبحانه در روی اکران ما شما قرار دارد. سرمربی دسته
سرافشان که با تازگی به سمت سرمربیگری این تیم تعیین شد. میتواند رقابت روی ادامه دهد شهزاد اینویاتوف. اکنون بازی باز میتواند ادامه یابد. البته اگر رقابت‌های آخری دوی کرده تیم رو با اینو باید بگیریم. در 5 بازی آخری که دسته سرافشان دویر کرد در دوره بازی لیگ اولی، اما که یک امتیاز دارد که در رقابت اخیر بود در بازی با مقابل دسته سردار که بنجه 1-1 جمع بست شد. در 4 بازی پای هم مواجه شکست شد. اصلا باخت‌های دسته سرافشان از بازی با مقابل بارچی شروع شد. قبل از آن یک مساوی بود و پیش از آن یک باخت دیگر از جانب خوجان داشت و 5 باخت پای هم داشت. دسته سرافشان از بارچی مغلوب گردید. بنجه دوباره یک از اسخات بنجه 1-0 شکست خورد. از کلوب مرکزی ورزش ارتش بنجه 2-1 مغلوب گردید. از روشن بنجه 4-1 از استقلال با حساب 2-1 مغلوب شد. بازی با سردار مساوی کرد و اینال با دسته پرواز نیست این تیم مساوی بازی کرده است. برخشی باشد پرواز باشد نسبت با استراوشان در بازی‌های آخر خود امتیاز به دست آورد. مخصوصا در چند بازی آخر خود این تیم بازی خوب نشان میداد. اصلا موفقیت‌ها و بازی‌های زیبا از بازی با مقابل دسته حاصلات شروع شد. دسته نوی فرخو رو بنجه 1-0 مغلوب کرد. بنجه 2-0 بر خوجان پیروز شد. بازی با وحش بنجه 1-1 به انجام رسید. از اسخات با حساب 2-1 مغلوب گردید. بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروز شد و همچنین بر دسته برخچه بازی رو باخت. با حساب 2-0. بازی اول این دو تیم در این موسم جالب و دیدنی سپری گردیده بود. بازی اول هم حساب مساوی شد. با آن رقابت بنجه 2-2 جمع بست شده بود. الکساندر موخین پس به سمت پیش به سمت امیربک جومایف. توپ در دوره بازیکن دسته سرافشان است. شهزاد اینویاتوف ارسال به سمت بابر قاسموف. بازیکن دسته پرواز توپ رو میگیرند. بازم توپ بازیکن دسته سرافشان حمله نوبتی میتواند تشکیل یا شبانه نایموف با توپ حرکت کرده است و جریمه گام وارد میشود. ضربه به سمت دروازه اما راست به سمت دروازه‌بان راست به سمت در جان براتوف بود و دروازه‌بان دسته پرواز توانست توپ رو با دست بگیرد. اینجا امکانیت ادامه حمله توسط بازیگر دیگر بود توسط جهانگیر سفرов اما این کارو نکرد. شبانه نایموف خود ضربه زد. چون که دیدیم حمله که از جانب بازیکن دسته پرواز در همین حالت به وجود آمد. از جانب بازیکن دسته سرافشان خش به نتیجه جمع بست کرده. بازم توپ در دوره بازیکن دسته سرافشان است. از بهادر عبدولیف اینجا خیلی زیبا گذشت بازیکن سرافشان. اصول به مارادونا سفرов توپ کنار چپ آورده می شود. هم پیوست گردید بازیکن دسته سرافشان شهزاد اینویاتوف. سایچو بوزوروف اسم خفو عبدجلیل منظرف مارادونا سفرов توپ رو به سمت سایچو بوزوروف پاس میدهد. شد به خط حمله ولی احمد خان توپ رو گرفت. بازی دوم می‌یابد. در قسم دوم بازی تو بیشتر در دوره بازیکن دسته سرافشان است. تو به این دفعه دسته پرواز کوشش کرده است که از زیر فشار برآید. جلیل منظرف پس به کنار شبون نایموف اینجا موفق نمیشود که توپ رو در داخل میدان نگاه دارد.
اگر 5 بازی آخری بین هم دیگر این دو تیم رو توجه کنیم، دسته سرافشان 3 پیروزی دارد، دیگر بازی ها مساوی جنبه شدند. یعنی پرواز اینال یکم پیروزی ندارد در 5 بازی آخری بین هم دیگر این دو تیم. آخرین دفعه که در لیگ اولی برآمد میکرد دسته پرواز در سال 2016 بود فکرم، و این دو تیم در سال 2015 قبل از این بازی کردند، قبل از بازی که در این موسم در نیمه اولی موسم تولید کردند. آخرین دفعه که پرواز در رقابت‌های رسمی در لیگ اولی بر سرافشان پیروز شده است در سال 2013 بود که اونجا 3 بار در سفر پرواز پیروز گردید و اینچنین در همان سال در نیمه اولی موسم سرافشان رو با اونجا 2-0 مغلوب کرده بود. در همان موسم در هر دو بازی هم پرواز پیروز شده بود. لوور شریف زاده سرگزاری اسدبک زاده او از نزد پای لوور شریف زاده دور کرد. تمام مخلصان امروز اسم اسدبک رو زبان آورده ایستادند و او رو تشویق کرده ایستادند. بازیگری که گفتیم از نزد پای لوور شریف زاده بازی دور کرد. شروع نوبتی از جانب بازیکن دسته سرافشان، قاعده بازی هم ویران میشود. بله تقریبا از زمین موقع بود که سیچو بوزورف توپ رو به دروازه وارد کرد. تغییرات در هیئت دسته سرافشان، شعبان نعیموف از میدان گرفته می شود و به جای سلطانبک فضیلوف و بازی وارد شد. اولین تغییرات در رقابت امروزه بود. ضربه جریمه‌ای در نزد توپ بوبور قاسیموف، ارسال با داخل جریمه گل، امکانیت برای بازیگران دسته سرافشان و این حالت را در جان براتوف برطرف میکند. صحنه تکرار متوجه میشویم، اینجا با توپ جهانگیر سفرف رسید و بعدا دروازه‌بان آن را برطرف کرد. به هر حال ضربه کنجی است. بوبور قاسیموف بازم از وضعیت استانداردی توپ را به بازی وارد میکند. 1-1 ضربه کنجی بر توپ به داخل جریمه گل و این ضربه با اصول زیبا انجام داده شد، اما 9 دقیق بود، 9 انیق بود انیقترش که آن ضربه عبدالجلیل منظرف را ما دیدیم، ضربه خطا. گزاری اینجا انجام داده باشد. گزارش بود از جانب سلطانبک فضیلوف، اما توپ را از نزد خود دورتر رها کرد. البته که نسبت به قسم اول بازی در نیمه دوم این حال تو به این دقیقه ها حمله های تیم ها چندان خوب نیستند. دانیل کویکو مبارزه و توپ با دلشاد داده باید برگردانده شد. جلیمه نظرف پس به شهزادینوی عطف نتانست رو بگیرد. سلطانبک فضیلوف دسته پرواز موسم رو از بازی و مقابل
دسته ایست روشن شروع کرد. گفتم بانجای دو بردون دیدار به انجام رسیده بود. و بعداً پرواز 4 باخت پای هم داشت از دسته سردار. بگرد دست استقلال و روشن شکست خورد. 4 باخت پای هم و بعداً باز 2 غلبه، 1 مساوی، 1 باخت، 1 غلبه و 1 باخت دیگر رو به خیر گرفت. پرتاب به سمت جریمه، گل! اینجا امکانیت برای دسته روشن و اشاره میکند بازیگران که توپ را بازیگران دسته پرواز خود به داخل دروازه وارد کردند. اما به هر حال چگونه که گفتم امروز در بازی امروز سیستم وار فعالیت میکند و این حالت را البته که مورد تفتیش قرار میدهند و قریب بود که از اشتباه بازیگران دسته پرواز توپ به دروازه وارد میشد. سنه تکرار متوجه میشویم. نه، اینجا توپ به دروازه وارد نشده است. به هر حال مشاهده میشود توپ با رسش به بازیگر دسته پرواز سمیربک جمعیف به سمت دروازه حرکت کرد. از زمین خاطر صدای مخلصان بلند گردید که شاید توپ به دروازه وارد شده باشد، اما نه. چگونه که دیدیم دروازه‌بان از بیرون خط توپ را برد کرد. دانیل کوکو بازیگران دسته سرشان مبارزه میبرند و توپ را میگیرند. پرتافت بلند جان ترسونوف و خط حمله توپ نگذشت. با مونیر давлатбеков پس به سمت بهادر عبدالولیев. بازم توپ را با بازیکن دسته سروشان ارسال به سمت عبدالجلیل منظرов. پس به سلطانبек فضیلов. ادامه حمله دسته سروشان توسط مارادونا سفرов ضربه را انجام داد. ضربه با سمت دروازه و توپ برگشت. همچنین نوی حمله دسته سروشان را متوجه میشویم و الکساندر موخین توپ را زده از میدان بیرون میکند با یک دست. اینجا دروازه‌بان دسته پرواز سرجان براتوف موفق گردید که ضربه مارادونا سفرov رو برگرداند. صحنه تکرار را متوجه میشیم. حمله توسط کانال چپ جریان گرفت توسط سلطانبek فضیلov. پس با مارادونا سفرov انجام داده شد و از مهارت خوب انفرادی خود اینجا میتوانست ثمرناک استفاده برد. در چند ضربه زد اما دروازه‌بان برگرداند. پرتاب از ضربه کنجی به داخل جریمه گاه اسماعیل جان نخونجانوف توپ را بیرون میکند. دانیل کوکو مبارزه او با الکساندر موخین با اسدبek زیوزودا بود. هم دسته پرواز و هم دسته سروشان در خط حمله این موسم در نیمه اول موسم چندان فعال نبودند. پرواز در 11 بازی که برگزار کرد، اگر این رقابت را نیز به نوبت بگیریم، در 12 بازی 12 رقابت دایر کرد و گل دهم خود را زد. استرافشان باشد بازی 11 است. شماره گل‌هایش را به 9 تا رساند. و هر دو دسته هم 17 گلی به دروازه خود سر دادند. که البته نسبت به دیگر تیم‌ها گل‌های زده شده این دو تیم کمتر هستند. پرتافت بلند با خط حمله از جانب الکساندر موخین. شماره بیشتر گل‌ها را در این موسم دسته حوسیلوت زده است و به دور 12 رقابت‌ها در 11 بازی دسته نوعی فرخار 20 گل به دروازه حریفان زد. در خط دفاع نیز بازی عالی نشان داده است دسته حوسیلوت. بعداً از روی زدن گل‌ها در نیمه اولی موسم دسته روشن در جای دوم ایستاد. تیم شهر کولوب به دروازه حریفان 16 گل زد.
اومدن رگرتا دست با اسخطه 14 گلی دارن. ایستادم انجام داده شد. پس به سمت مارادونا سفارف. سوال جوابی یک فایزیف مبارزه میبرد. پس به خفا با اسدبک زیازاده زمین سال انجام داده شد و اینجا اشاره می شود که توپ از میدان بیرون شده است. حمله نوبتی با اشتراک بازیکنان دسته بیستراوشان 51 بر 49 است. فایزی دراکونی توپ پس به داخل جریمه گاه گونت ضربه زنی داده نشد. مبارزه بکجان جورابویف و به مقابل او پایده بازیگران می شود. اگر بازی مساوی جمع شود موقعیت دستاورد در جدول به تغییر باقی میماند. پرواز در جای دهم باقی خواهد ماند. بیستراوشان باشد در جای 12 باقی میماند. پرتافت بلند باز هم با خط حمله با سمت امیربک جمعایف. دولت بک اینجا با سفارف مبارزه برد. بازیگران دسته پرواز بازم توپ را از دست میدهند. حمله نوبتی و خفلاک میتواند باشد برای بازیگران دسته سراوشان. پس هم انجام داده شد. توپ را میگیرد جهانگیر سفارف و نتوانست آن را درست اداره کند. به هر حال بازیگر دیگری دسته سراوشان توپ را پرتاب میکند. سلطان بک فاضلف امکانیت برای دسته سراوشان ضربه و دفاعگر در موقع خود سوار با اسماعیل جان آخوندجانوف و این حالت را برطرف کرد. موج نوی حمله باز هم ضربه جهانگیر سفارف و باز هم تو برگردانده می شود. پایده بازی اینجا ویران نشد با مقابل سلطان بک فاضلف و توپ در دستان دروازه‌بان است. توپ در دستان دلرجان براتوف است. صحنه تکرار را متوجه می شویم که اینجا برخورد بود. صحنه اول هنگامی که توپ برگردانده شد و ضربه جهانگیر سفارف رو دیدیم. در ادامه یک برخورد دیگر گفتیم با عمل آمد به وجود آمد نفهمی میان بازیگران مناقشه لفظی. جا با بازیگر دسته پرواز باید یاری عملیاتی برسانیده شود. من اگر ما با جدول مسابقه توجه کنیم این حال در جای اول دسته استقلال شهر دوشنبه است با 22 امتیازی که کسب کرده است. در جای دوم محصولات در جای سوم رگرتا است. در جای چهارم کلوب مرکزی ورزش ارتش. در تخونه گفتم استراوشان است سردار و در جای دهم پرواز قرار دارد. با وجود آنه که در خط دفاع در دستان اصولی دیده می شود اما در حمله چندان فعال نیستند. جهانگیر سفارف از میدان گرفته می شود و با جای بازیگر دیگر اسکندر اوریپوف با بازی وارد شد. موج نوی حمله دست پرواز را متوجه میشه. مرسال با سمت الکساندر موخین اما توپ رو از میدان بیرون میکند. موخین باز هم توپ در دوره بازیگران دسته استراوشان
عبدالجلیل منظرов در باره با توپ برگردانده شد. فشار بیشتر شده است از جانب بازیگر دسته سرافشان. پس با سمت اسکندر اوریپوف رابطه بازیگر دسته پرواز ارسال با سمت دو انتونیل کویکو و اینجا در مبارزه با بازیگر سرافشان موفق میشه سرجان تورسونوف. پس جوابی با سمت دروازه و باز هم با این حالت برطرف شد. کوشش بازیگران دسته پرواز برای تشکیل حمله نو. مدودینایف جو کمی اوسه میگیرد در همون برخورده که با مارادونا سفارف داشت در قوت دوم برای گرفتن توپ اینجا مبارزه بود. من دو بازیگر از هیئت ذخیره دسته سرافشان در بازی وارد شدند که یکی اسکندر اوریپوف و دیگر سلطانبک فوزیلوف میباشند. اونا شعبان نعیموف و جهانگیر سفارف را بحث کردند. هر دو بازیگر که امروز در خط حمله دسته سرافشان کوشش زیاد را هم کردند. ایال از هیئت ذخیره دسته پرواز یگان بازیگر عوض نشده است. اگر توجه کنم به هیئت ذخیره دسته پرواز یک دروازه‌بان است در آنجا مهردین احمدوف، یک دفاعگر دلیر محاتف، یک نیمه حمایتگر اسدبک جورابک زاده و سه حمله‌ور حسین رستم زاده، شرف عزیزов و شهریار پولوونوف. در هیئت ذخیره دسته سرافشان نیز یک دروازه‌بان است بهزاد حکیموف، یک دفاعگر فریدون دهقانوف، یک نیمه حمایتگر ترکان ارگاشف و دو حمله‌ور محمد اقبال امینزاده و عبدالقهار قدیرов. ضربه با سمت دروازه و توپ از میدان بیرون می شود. البته که رسیش بود با بازیگر دسته سرافشان و این ضربه کنجی است. بکجان جورابویف آماده می شود که توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتاب کند. به هم دسته‌های که در داخل جریمه‌گاه آماده هستند. پرتاب هم صورت میگیرد. بازیگر سرافشان اولین شده و توپ رسید. بازم بکجان جورابویف توپ به خفا پاس داده می شود. الکساندر موخین پرتافته مولی احمد خان و دو انتونیل کویکو. پس به بهادر عبدالولیف امکانیت برای دسته پرواز به وجود می آید. پس به کنار فرصت هست. یک ارسال دیگر، یک ارسال بلند دیگر. مارادونا سفر باشد زده توپ رو از نیمه میدان بیرون کرد. مولی احمد خان یک ارسال دیگر. پایده بازی ویران می شود. از جانب بازیگر دسته پرواز پایده بازی ویران شد. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته سرافشان بود اما سلطانبک فوزیلوف باز هم نتوانست ضربه دومدیت، اما به هر حال ضربه کنجی آنها کار کردند. فرصت از وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته سرافشان 4-2 می شود. آمار ضربه های کنجی
پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه انجام داده نشد. اسکندر اوریپوف توپ را صاحب می شود. ارسال به سمت سلطانبک فوزیلوف و اینجا فوزیلوف از پای افشانیده شد. پایده بازی هم ویران می شود. امکانیت خوب. وضعیت های استاندارد امروز امکانیت های زیاده بودند برای بازیگران دسته سرافشان. متودینایف غیر قاعده بازی عمل کرد. پرتافت بلند اینجا انجام داده می شود و امکانیتی که با وجود آمد باز هم به نتیجه به انجام می رسد. اکنون توپ از نزد دروازه دلرجان باروتوف باید به بازی وارد کرده شود. بعد از انجام دور 12 رقابت‌های لیگ عالی، بازی‌های دور چهارک نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. از روز سوم سر کرده 2 روز باید بازی‌ها صورت بگیرند. جنبی حمله دسته استراوشان رو متوجه میشویم. ضربه از بیرون جریمه‌گاه از مسافه دور بود از جانب اسکندر اوریپوف. گفتم روز 3 ایول استراوشان با سردار بازی میکند در تاکو آرینا و روز 4 ایول روشن در سفر با پرواز در سفر با روشن بازی میکند در کلوب آرینا. بازی ساعت 19 برگزار میشود. و بعدا در دایره رقابت‌های دور 13 لیگ عالی دسته پرواز با سردار بازی میکند. استراوشان باشد با حاصلات. استراوشان رو یک بازی مشکل انتظار است چون که دسته حاصلات که از دسته است که از زمره دسته های پرقوت به حساب می‌رود در لیگ عالی. اینچنین در دایره رقابت‌های دوره 13 برقچی با روشن بازی میکند. وخش با اسخط خوجان با ارتش. استقلال با رگارد است که رقابت مرکزی هم هست. جو امکانیت و قریب بود که از زیرکی خود استفاده کرده امکانیت خیلی خوب پیدا میکرد دوان دانیل کویکو اما موفق نشد. شهزاد نویاتف پس به سمت اسکندر اوریپوف توپ را با بازیگران دسته پرواز. ارسال الکساندر موخن و اینجا باز هم موفق میشود دروازه‌بان دسته استراوشان دلشاد دادابویف. باید بازی در مرکز ویران گردید و کارت زرد با منیر دولتبکوف نشان داده شد با کاپیتان دسته پرواز در دقیقه 82 بازی. چهارمین کارت زرد بازیگران دسته پرواز بود. همانا استراوشانی ها بدون کارت زرد بازی رو ادامه داده ایستادند. دوم حمله دسته استراوشان پس به داخل جریمه‌گاه اما چندان در سطح خوب نبود آن ارسالی که انجام داده شد و این پس نوبتی نیست نادرست بود. در دور چهارک نهایی جام تاجیکستان باشد اسخط با پنشر بازی میکند. و وخش با خوجاند. روشن گفتم با پرواز و استراوشان در سفر با سردار بازی میکنه. از دو بازیگی عبارتند رقابت‌های دور پلی آف.
و دست هم در میدان خود و هم در سفر بازی خود را برگزار می‌کنند. سال بازم به خط حمله با دوان دانیل کویکو شده دابویف توپ را میگیرد. شهزادی نویاتوف پرتافتی بلند بازم به خط حمله کوشش های سولدانبک فوزیلوف و توپ نرسید. در قسم دوم بازی ما شاهد گل نشدیم، هرچند کوشش ها از جانب بازیگران هر دو تیم هم زیاد است و در چند دقیقه آخر دسته سرافشان فعال است. ضربه سخت از مسافه دور سولتانبک فوزیلوف انجام داد. البته با آمدن به میدان این بازیگر کوشش کرده شده است که بازی دسته سرافشان را در خط حمله بهتر کند. ولی تا به حال ناموفقانه جریان دارند آن حمله هایی که از جانب بازیگران دسته سرافشان در قسم دوم به عمل آورده می شوند. سال با سمت امیدودینایف تو بازم از میدان بیرون شد به نفع پرواز. پس به خفو و منیر دولتبکوف پرتاب به خط حمله با دوان دانیل کویکو بود، اما کمی بلندتر انجام داده شد. و اکنون یک امکانیت خوب دیگر برای دسته سرافشان. مارادونا سفرف توپ را قبول میکند، پس به خفا پرتاب به داخل جریمه گاه ضربه انجام داده نشد. الکساندر موخین پس به دوان دانیل کویکو بازم توپ را میگیرند. شهزادی نویاتوف پس به سمت بوبور قاسموف اصول به خط حمله امکانیت نمبتی میتواند برای بازیکن دسته سرافشان به وجود بیاید. توپ در اداره اسکندر اوریپوف بهادر عبدالولیف صورت افزایی و پوغچی زیبو از جانب اسدبک جورابک زاده توپ از میدان بیرون می شود. مخلصان دسته سرافشان امروز پیوسته دسته خود را دستگیری کرده ایستادند و پیوسته با دستهشان روحیه بخشیده ایستادند، انگیزه بخشیده ایستادند که در این بازی پیروز شود. و بازیگر دسته سرافشان شروع میکند که باید قفوتر موقع بگیرد و توقین ارگاشف بسیار با داخل جریمه گاه یک امکانیت دیگر و باز هم قاعده بازی ویران شد. و اکنون توپ را باید دیگر باره دروازه‌بان دسته سرافشان رشاد دادابویف بازی وارد کند. پس به سمت عبدالجلیل منظرف پس زمینی و باز هم قاعده بازی ویران می شود. این مراتب و مقابل اسکندر اوریپوف از ضربه جریمه وی تو به بازی وارد می شود. پرتافت بلند با سمت جریمه گاه از جانب بکجان جورابویف بود که باز هم مبارزه ادامه دارد. توپ در اداره بازیگران دسته سرافشان پس به خفا پرتافت به داخل جریمه گاه و توپ راست به سمت دستان دلرجان برات حرکت کرد.
پرتوف بلند به سمت دوان دانیل کویکو. توجه بیشتر به سمت کویکو است و بیشتر بازی دسته پرواز توسط او ساخته می شود. در گرد او بازی ساخته می شود و بیشتر حمله ها به سمت دانیل کویکو هستند. بیشتر ارسال ها دلیل است که در تشکیل حمله ها نقش کلیدی دارد. دوان دانیل کویکو سرعت بلند دارد و مهارت انفرادی خوب هم دارد این بازیگر. ضربه جریمه وی به فایده دسته پرواز است. شهزاد نویاتوف غیر خودی بازی عمل میکند. 10 بار 16 است امور خود ویران کنی ها. دوبروبک جان جورابویف با بازی وارد میکند. بازیگری که مهارت خوب گلزنی از این موقع رو دارد. از ضربه جریمه وی رو دارد نقطه‌اش. و ما در این موسم از جانب این بازیگر از ضربه جریمه وی گل رو دیده بودیم. تو باید از با بازی وارد کرده شود اسماعیل جان اخونجانوف به نزد تو می آید. بازیگری که پرتاف‌های خوب دارد از این موقع و امکانیت دارد که توپ را تو با داخل جریمه گل پرتاب کند. عمل را میکند اخونجانوف و با ضربه کنجی است. ضربه جریمه وی بود اوت بود. اکنون ضربه کنجی. فشار از جانب بازیگران دسته پرواز بیشتر می شود. دقیقه آخر وقت اساسی است. 4-3 امور ضربه های کنجی و این ضربه کنجی به نفع پرواز. پرتاب به داخل جریمه گاه بازم تو برگردانده شد. بازم و بازم باید اسماعیل جان اخونجانوف بیاید برای پرتاب کردن. بله چگونه که میبینیم بازم بازیگر رقم 5 دسته پرواز به نزد تو باید تا اون رو به داخل جریمه گاه پرتاب کند. پرتافت اخونجانوف با داخل جریمه گاه توپ تو یک اندازه برطرف گردید و حمله جابه دسته استرافشان رو متوجه می شویم که با صورت خیلی بلند اینجا تشکیل کرده می شود. پس به خط حمله امکانیت برای سلطان بک فاضلوف. ضربه به سمت دروازه و چگونه این امکانیت را بازیگران دسته استرافشان استفاده نمیبرند. چگونه این امکانیت را بازیگر رقم 7 این تیم سلطان بک فاضلوف که برای همین خاطر به بازی وارد شد برای زدن گل این امکانیت را موفق نمی شود که استفاده برد. مخصوصا اون خوب دروازه‌بان بود که این حالت را برطرف کرد. 5 دقیقه اعلام می شود با وقت اساسی بازی. دالرجان پاروتوف چگونه خاراکتر نشان داد و توانست این وضع را برطرف کند. اما هنگامی که تو به سمت سلطان بک فاضلوف ارسال گردید معلوم شود که این بازیگر در حالت افساید بود. دوباره کناری بعدا بایرقچه خود را بلند میکند و این حالت همچون افساید و خیلی گرفته میشه. پرتافت دالرجان پاروتوف با خط حمله. جمهوری در خبت دوم بود برخورده که با اصبه برداشته بابور قاسموف جنبه شد. در رقابت قبلی میان این دو تیم که با جدول برد جنبه شده بود محسن رستم زاده از هیئت ذخیره به بازی وارد شده بود و در آخر بازی گل زد. بازیگر که این حال در هیئت ذخیره است. دقیقه‌های اضافه کرده داور به وقت اساسی بازی جریان دارد. یکم بازیگر این حال از هیئت ذخیره دسته پرواز با بازی وارد نشد. بازی ادامه بعد پرتافت با خط حمله از جانب زوجان تورسونوف. کوشش زیاد است از جانب بازیکن دسته استرافشان. گزارش خیلی زیبا بود از جانب اسکندر آریپوف اما موفق نشد. انا اکنون تغییرات است. انا اکنون محسن رستم زاده به بازی وارد می شود. دوان دانیل کویکو رو عوض میکند. چگونه که گفتم این بازیگر در رقابت قبلی از هیئت ذخیره به بازی وارد شده بود و گل زد. با مس برای انا همین خاطر
او را طاهرجان مومنов ба ҷои дуан Даниэл Квеку бозигаре ки фаъол буд ба бозӣ ворид мекунад то ки саҳми худро дар ин бозӣ гузорад. вазъияти стандарт зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Саравшан аст. партов ба самти ҷаримагоҳ сурат мегирад ва ин ҳолат бартараф гардид. бозам аут ба фоидаи Истаравшан. партофти Шаҳзодинӯи Атиф ба самти Абдуҷалил Маназаров ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. бозигарони дастаи Парвоз ин ҳолатро бартараф карданд. мавҷуди нави ҳамлаи дастаи Саравшанро метавонем мутаваҷҷеҳ шавем. Шаҳзодинӯи Атиф боз ҳам мехоҳад аз маҳорати инфироди худ истифода барад. Искандар Орипов ҳама ин маротиб муваффақ нашуд. ҳамлаи ҷавоби дастаи Парвозро мутаваҷҷеҳ мешавем. Бекҷон Ҷурабоев пас ба хатти ҳамла. Александр Мухин ба ҳуҷум пайваст мешавад. беҳтарин имконият барои дастаи Парвоз ва ин чӣ гуна зарба буд. зарбаи хеле нодуруст ва хеле ноаниқ. ҳатто рост ба самти дарвоза ту баракат накард. шояд он охирин фурсат буд, шояд он охирин имконият буд барои дастаи Парвоз. Ҷон Баротов тӯбро бо даст дошта мегирад. дақиқаи охири вақти илова кардаи давар оғоз гардид. партофти Талерҷон Баротов. инҷо иштибоҳ буд. Муҳсин Рустамзода тӯбро гирифт ва инҷо дар мубориза Асадбек Зиёзода Муҳсин Рустамзодаро аз худ дур мекунад. бозам Талерҷон Баротов тӯбро манъ кард ва бо даст дошта гирифт. ва эҳтимолияти хеле ва хеле зиёд аст ки акнун ҳисоб тағйир нахоҳад ёфт. Талерҷон Баротов боз ҳам партофти баланд ба нимаи майдони дастаи Саравшан. муборизаи Баҳодур Абдувалиев тӯро бозигари Саравшан мегирад. пас бо сар боз ҳам тӯб дар идораи бозигарони дастаи Саравшан махсусан Саидҷо Бозоров аст. ба ин тартиб Бахтиёр Комилов садои хуштаки худро баланд кард ва бози имрӯза миёни дастаҳои Истаравшан ва Парвоз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан бо натиҷаи 1-1 бо голҳои задаи Саидҷо Бозоров ва инчунин Амирбек Ҷумаев ҷамъбаст мешавад. ҳар ду тим ҳам дар доираи бозиҳои даври 12-уми Лигаи Олӣ як имтиёзи ба даст меоранд ва чӣ гуна ки дар боло ҳам ишора кардем, ин тимҳо мавқеи худро дар ҷадвал нигоҳ медоранд. бо ҳамин гузориши мустақимо низ ба анҷом расид. Фирдавс Азимзода будам ки ин бозиро то бо хейр бо шумо тамошо кардам. сарбаланду муваффақ бошед ва шабакаҳои телевизионии варзиш ва футболро пайгирӣ кунед. хайр.